Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы начинаем очередную передачу «Инженерный клуб», передачу о развитии нашей промышленности, о процессах, связанных с модернизацией, с поиском новых путей повышения эффективности деятельности наших предприятий. И сегодня мы хотели поговорить о международном опыте в вопросах, связанных с применением самых современных технологий в промышленности, о том, как этот международный опыт применить на наших предприятиях. И сегодня мы пригласили в нашу студию для этого разговора директора международной компании CCM Systems, господина Роберта Шурха. Господин Роберт Шурх — это международный эксперт в области вопросов автоматизации управления производством, эксперт Международной ассоциации MESA International. Это человек с огромным практическим опытом, более 25 лет, который занимался постановкой систем управления производством на предприятиях по всему миру. Многие высокотехнологичные компании в Германии, Швейцарии привлекали его услуги его компании в области повышения эффективности производственных процессов. Он работал на предприятиях Соединенных Штатов Америки, а также на предприятиях таких стран, как Южная Африка, Австралия. И в том числе он имеет опыт работы на российских предприятиях. Очень интересно посмотреть и проанализировать, какая же ситуация сегодня на наших предприятиях по сравнению с высокотехнологичными предприятиями Европы и Америки, на предприятиях других континентов. У господина Шурха богатые практические знания, которыми он делится для предприятий всего мира. Добрый день, господин Шурх. Мы рады приветствовать вас на нашей программе. Я немного рассказал о вашей деятельности. Хотелось бы, чтобы вы тоже немножко рассказали о себе и рассказали о тех причинах, по которым вы сейчас ведете бизнес в России. Mr. Shurh, good evening. Please tell us about your activity, your course of life, and the reasons why you decided to come to the Russian market. Спасибо. I have been born in Uster, a small town east to Zurich in Switzerland. I'm 58 years old now, and I have a master's degree in electronic and automation. After working for two global active companies, I have started my own business, 1985, also in Switzerland. It was not my initial idea to start my own business, and here's the story how it happened. Because the company for which I worked in those days didn't want to develop a vision which I had for an approach of a customer in South Africa, and because that, I decided to go on my own, create my vision into a product for this South African company as a first customer. And today, the technology that I have started to develop 27 years ago is now known under the name MOM. Not in those days, it's a new name now. MOM means Manufacturing Operation Management and needs MES, Manufacturing Execution System technology, to operate. And so today I'm still engineer, not salesman. My heart is still working for challenges, for technical challenges for customers. Today, my company has customers in South Africa, in Australia, Switzerland, Germany, United States, and also recently a first customer here in Russia, in Yekaterinburg. In September, October this year, we will have the first system in China. And then I will have, together with my company, on 4 continents, our product.
Now, how Russia? I received an email exactly 1 year ago and have been invited to make a presentation about this MEM-MOM technology here in St. Petersburg. And so, with an unknown company for me in those days, and now having then heard Mr. Medvedev, your president, also a year ago on the World Economic Forum in Davos in Switzerland, he has spoken about that Russia is delivering oil and gas today to the West and also to China. But most important is to improve and enhance manufacturing technology existing in Russia for the future. So, hearing that of your president was a strong indication that manufacturing technology will be an important element for the Russian country. So, other visits then with presentations about our technology to potential customers and having masterclass activities for the MISA, Manufacturing Execution System Association International, for the Russian part of it. So I landed here. Now I'm sitting here. I'm happy to be here and have the greatest respect for your country and your people. Thank you, Mr. Шурх. Господин Шурх родился 58 лет назад в небольшом городе вблизи Цюриха в Швейцарии. И на сегодняшний день он является крупным, успешным предпринимателем, руководителем и собственником международной компании. Но, несмотря на все это, как говорит мистер Шурх, у него сердце инженера. Он является магистром электроники и автоматизации и сам регулярно посещает заводы, производство клиентов, участвует в проектах и проводит консультации. И к 1985 году господин Шурх имел опыт работы в двух крупнейших в Швейцарии производственных компаниях в качестве менеджера проектов автоматизации управления производством. И как раз в этом году он основал свою собственную компанию. Сегодня та технология, разработкой которой господин Шурх занялся еще 27 лет назад, известна под именем MOM, от английского Manufacturing Operation Management, управление технологическим процессом, и вспомогательной технологией является среда MES, от английского Manufacturing Execution System, производственная исполнительная система. На сегодняшний день у компании господина Шурха есть клиенты в Южной Африке, в Австралии, в США, Германии, Швейцарии и теперь в России. В сентябре этого года первая система будет также внедрена в Китае, и таким образом на 4 континентах будет присутствовать компания господина Шурха. Что касается причин выхода на российский рынок и как все это состоялось, как сказал господин Шурх, год назад в Давосе, в Швейцарии, на Всемирном экономическом форуме наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что Россия ставит своей целью серьезное совершенствование производственного потенциала и планирует решительный переход от сырьевой экономики к реальному сектору. Соответственно, данное заявление стало своего рода толчком для господина Шурха к выходу на новый рынок. И в результате успешного знакомства с российской компанией было заключено партнерство на территории России и стран СНГ. И вот теперь господин Шурх сидит здесь, и он говорит, что он счастлив, и после года работы в России испытывает большое уважение к нашей стране и к нашим людям. Господин Шурх, у вас очень большой опыт работы на предприятиях. Зная вашу деятельность, я могу сказать, что вы постоянно находитесь именно на производствах. И поэтому очень бы хотелось услышать ваше мнение по сравнению с европейскими предприятиями, с предприятиями в других регионах. Какой уровень нашей промышленности, с вашей точки зрения? Каков уровень наших технологий? Вы бывали уже и на многих наших предприятиях, и здесь, в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Екатеринбурге. Как ваши ощущения от уровня нашей промышленности, нашего производства?
Mr. Shoch, you have already been to St. Petersburg, Moscow, Ekaterinburg, and saw different Russian enterprises in these cities. How would you estimate the level of production here in Russia? Russia, as I've seen thus far, is a very interesting country with a lot of potential. And potential to achieve a world-class manufacturing standard with the right methodology and the right technology. And as your president said, you also will get the support of your government to do so. Russia doesn't have to compete with Europe or USA, China or India. It will be complementary on the world market with its own product, your products, unique products, good products. And required is the right technology combined with the right methodology to use it. And based on your long tradition of good education, you have the right ingredients to achieve it. I have not forgotten that the Russians have been the first in space. You have been there with the right technology and the technology of its time. And now I'm proud of being part of this initiative, which your president a year ago has announced on the World Economic Forum in Davos, to implement the right technology, the right methodology, that Russia can achieve that manufacturing dream. Lean Six Sigma, green technology, and to support the carbon credit management. Proactive production management are just the key words of that what must be achieved. And Russia needs to introduce this technology, and then you will be on the way for the success. And I would like to help you on that. Thank you. Россия, как показалось господину Шурху, очень интересная страна с огромным бизнес-потенциалом для достижения мирового уровня производства. И господин Шурх верит, что такие крупные компании, как «Газпром», «Росатом», на предприятиях которых он уже побывал, а также многие другие, имеют потенциал для достижения вот этого вышеупомянутого уровня производственных стандартов, конечно, при активной поддержке правительства. По мнению господина Шурха, России не стоит конкурировать с США, с Европой, Китаем или Индией. Она должна и может стать независимым и признанным игроком на мировом рынке со своим уникальным продуктом и со своими уникальными услугами. Правильные технологии в сочетании с традиционно высоким уровнем образования, это отдельно подчеркнул господин Шурх, вот это и есть рецепт успеха в достижении целей российской промышленности. Господин Шурх помнит также, что Россия была первой страной, которая полетела в космос, и тогда это было сделано с правильными передовыми технологиями своего времени. И сейчас господин Шурх он горд быть частью инициативы по внедрению вместе с надежным партнером здесь, в Санкт-Петербурге, той правильной технологии и методологии, которая поможет России выйти на желаемый уровень производства. Концепция бережливости, Lean Six Sigma, технологии устойчивого развития, подход проактивного управления производством – все это только ключевые концепции и подходы в том новом производственном мире, в который должна вступить Россия, чтобы быть способной конкурировать с уникальными продуктами и услугами, представленными на мировом рынке. Да, это очень важный момент для наших предприятий, для развития нашей промышленности. Это именно развитие тех сильных конкурентных направлений, которые могут быть действительно хорошо востребованы на международном рынке, да и на внутреннем рынке нашем. Мы не раз говорили в этой студии по этим вопросам. Если же говорить о тех технологиях, которые вы упомянули, внедрение систем управления производством, внедрение концепции бережливости, они так или иначе уже известны нашим предприятиям. Другое дело, что еще многие их активно не используют для
Европы, к примеру, характерно, что бережливое производство — это понятие, которое используется, и методология бережливого производства внедрена на более чем 90% предприятий, а у нас такой уровень существенно ниже. Но наши предприятия знают об этих технологиях. Вот мне бы хотелось, чтобы вы в нескольких словах рассказали о самых передовых направлениях, о которых сейчас думают европейские предприятия. Что в этих технологиях самое современное, самые актуальные направления, которые развиваются сейчас в Европе? Mr. Schuch, which are the most state-of-the-art and modern technologies in Europe today? Even in Europe, also the United States, the state-of-the-art in manufacturing environment and use technology are in general not really better than that what you have here. Only a few of the companies have taken the risk to went forward and to use new technology and new methodologies to improve world-class manufacturing levels. Remember how many more than 100 years old businesses recently got closed because they haven't been successful anymore. Last famous one is just Kodak. There is quite often too much talking about new technologies, about new methodologies, and finally just talk, no action. And as long as somebody with a good idea that initiates a new project in a company fails and loses its job because the result of the project is good, but not as good as and excellent as promised at the startup of the project. That means that most of the managers don't take the risk to lose the job by taking initiatives. For many managers all over the world, it remain sitting in a comfortable chair, not taking the risk to fail, is still the most comfortable zone. And this is the biggest mistake which exists in our world today. That not taking the risk is the secure way to survive. And this is also a problem here in Russia, that I have recognized that a lot of managers don't like to take the risk to move on. And if they move on, it's quite often too late. So, state-of-the-art technologies like MES, MOM, Lean Six Sigma as a method, carbon credit management, part of the energy saving approach, and many, many more of these technologies and methodologies are here, they are proven and available. Russia has to be proactive, start to use that, to be hungry, to have success. Russia is a nation that is hungry and slowly but surely on its way to improve and to achieve higher living standards for everybody in this country. And that based on world-class manufacturing standards. I also know, like you, good things need time. Thank you. Господин Шурх отмечает, что даже в Европе и США самые передовые технологии, применяемые в производственной среде, в целом не намного лучше, чем здесь, в России, как оказывается. И порой предприятиям нужно претерпеть потрясение, иногда даже крах, чтобы двигаться дальше. Но лишь некоторые компании рискуют и рискнули внедрить изменения, что каждый раз сложно, пусть даже ценой временных проблем, чтобы заново возродиться и продолжать двигаться вперед. Господин Шурх вспоминает, как много старых компаний, работавших уже более 100 лет, в последнее время ушли с рынка
и приводит пример компании Kodak. У нас звонок? Да-да-да. Ну, Но мне продолжать, да? Давайте переведите, мы ответим. Да. К сожалению, зачастую о новых технологиях и предиктивных методологиях, таких как МЕС, МОМ, зеленые технологии, много говорят, но чаще всего это заканчивается только разговорами. И это как раз одна из самых больших ошибок нашего общества, и общества во всем мире, и российского в том числе. Все думают о риске провала, а не о возможности улучшить ситуацию. И России также нужно как можно быстрее отойти от такого поведения, если мы хотим стать успешнее, чем раньше. Новейшие технологии и современные методологии уже здесь. Они есть, они испытаны и доступны, как говорит господин Шурх. И основываясь на том, что он видел на наших предприятиях, господин Шурх уверен, что в России есть активные люди, которые жаждут успеха, стремятся разбудить спящих в своих комфортабельных креслах сотрудников, работников, которые боятся рисковать. И, как говорит господин Шурх, Россия движется к достижению высоких стандартов жизни и высоких стандартов производства медленно, но верно. И, как все мы знаем, все хорошее требует времени. У нас есть звонок в студию. Давайте предоставим слово нашему телезрителю задать вопрос. Пожалуйста. Алло? Здравствуйте, меня зовут Здравствуйте. Андрей. У меня вопрос по поводу железных дорог. Как вы смотрите, вот если дать Европе, Америке задание и занять их работой, пусть переходят на русский стандарт колеи. Вот. Делают туннели Америка, Камчатка Америка и так далее, там Африка, Европа и так далее и тому подобное. Это же выход, это и прогресс, и более устойчивая колея и так далее и тому подобное. Сложно сказать, по теме ли этот вопрос. Вопрос о том, Роберт, она, может быть, вы переведете. We have a question. The question is about the rail stations, as far as I understand. And Andrei, who called us, he was asking, maybe it is a good possibility to employ Western companies to build rail stations and railways here in Russia and to make connections with Europe. Did I get it right? Yes. I can start with some parts of the last question. First of all, train the trainer. Get the companies from the Western countries with the knowledge, and train your trainers that will multiply then the knowledge which you gain into your own environment. Ну, господин Шурх предлагает такое решение, в общем-то, оно универсальное, наверное, к любому такому вопросу. В первую очередь нужно обучить учителей, то есть набрать команду специалистов здесь, в России, пригласить иностранных экспертов, которые бы провели мастер-классы и какие-то тренинги для того, чтобы передать вот эти знания команде здесь, в России, для того, чтобы затем уже они распространялись внутри компании, внутри страны. Если немножко вернуться к предыдущему вопросу, я услышал очень важную тему, которую вы подняли, тему, которая характерна, как выясняется, не только для наших предприятий, потому что мне кажется, что на наших предприятиях действительно есть ситуация, когда многие менеджеры боятся рискнуть внедрять какие-то инновации. И эта эта проблема характерна и для европейских предприятий. Вы здесь в российской прессе написали статью, которая называется, что России нужна модернизация не на словах, а на деле. То есть нужно действительно внедрение самых современных технологий. И вот в этой связи вопрос. Вы правильно говорите, что действительно, если есть какие-то идеи о совместных проектах железнодорожных и так далее, нужно начинать с какого-то обучения. Что же, на ваш взгляд, самое главное, с чего нужно начать? У нас немного времени остается, поэтому Very коротко. shortly, the question is, what shall we start with? What concrete arrangements should be made here in Russia to start? Okay, first point I said, train the trainer. Second one, get your production planning up to speed and reliable, and reduce garbage in, garbage out situation, and train your shop floor people because they make the product, they create quality, not management.
and achieve world-class manufacturing on the base. Есть три основных вещи. Это, как уже сказали, обучить учителей, команду, которая передаст знания здесь, внутри компании. Во-вторых, использовать точную систему ERP или MRP, планирование производства. И самое главное, это работать с людьми, которые должны быть мотивированы. И все зависит от людей. Первые изменения должны произойти в головах работников, а потом уже идет технология. Господин Шурх, большое спасибо вам за то, что вы были сегодня в этой студии. Нам было очень интересно ваше мнение. На этом мы сегодняшнюю передачу заканчиваем. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Thank you. Have you me here.